امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قطر کا وفد تہران پہنچ گیا۔ قطری وفد وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر کی سربراہی میں تہران پہنچا۔ دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری رکھنا اور معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد کرنا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں قطری وفد کا تہران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا العربیہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے وفود آج ایک ورچوئل اجلاس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت پر ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جیری وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف شریک ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط کے بعد آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ تجارتی آمد و رفت بغیر کسی فیس کے بحال کر دی جائے گی۔ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، معاہدے پر دستخط کے فوری بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اوباما کی ڈیل کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نقد دینے کے بجائے اس معاہدے میں پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ میرا ایران سے معاہدہ اوباما معاہدے کے برعکس ہے۔ میرا معاہدہ جوہری ہتھیار کے راستے میں دیوار ہے۔ ایران اب جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ مناسب وقت پر ایران میں دفن جوہری مواد نکال کر تباہ کر دیں گے۔ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے یہ کام جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے۔ امید ہے یہ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں میں علاقائی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ مثبت پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان اور ترکی نے مزید پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال میں حالیہ پیش رفت اور امریکہ اور ایران میں مفاہمت کی جانب پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امید ظاہر کی کہ مثبت پیش رفت خطے میں سلامتی اور استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ ترجمان کے مطابق دونوں ملکوں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاسداران انقلاب نے معاہدے پر دستخط کے حوالے سے امریکہ کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ تسنیم نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے بتایا ایرانی مذاکرات کار واضح کر چکے ہیں، اتوار کو کسی قسم کے معاہدے پر دستخط کا امکان موجود نہیں۔ ٹرمپ کے بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایرانی فوجی ذرائع کا کہنا ہے ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی تقریب 14 جون کو رکھنے کا ذکر محض علامتی سیاسی پیغام ہے جس کا مقصد ذاتی تشہیر اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر نئی عسکری تصویر نے ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک نئی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے خود کو کمانڈر ان چیف کے طور پر دکھایا، جہاں وہ امریکی بحریہ کے جہازوں لڑاکا طیاروں کے درمیان ایک بار کے ساتھ انہوں نے کیپشن دیا جس میں لکھا ہے تم ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق کیئر سٹارمر نے کہا معاہدہ ایسا ہونا چاہیے جو پائیدار اور دیر پا امن کو یقینی بنائے۔ برطانیہ کسی بھی امن معاہدے کے نفاذ میں مدد کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ عالمی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے بحری راستوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی بحالی ضروری ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایران نے جن زیر زمین ایٹمی تنصیبات پر انتہائی افزودہ یورینیم محفوظ کیا ہوا ہے انہیں سیل کر کے ان تک پہنچنے کے راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کرتی ہیں۔ CNN کا کہنا ہے ایران نے حالیہ ہفتوں میں اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے۔ زیر زمین سرنگوں کو منہدم کر کے داخلی راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کر دیں۔ تقریباً نصف ٹن انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ اور ایران میں معاہدے کے تنازع میں سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں MOUs پر بات کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیل اپنی سلامتی سے متعلق فیصلوں میں خود مختار ہے اور ایران سے متعلق کسی بھی بین الاقوامی سمجھوتے کا لازمی حصہ بننا ضروری نہیں سمجھتا۔ اسرائیل ایران کے ساتھ کسی مفاہمتی یادداشت کا فریق نہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے MOUs میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر توجہ نہیں دی گئی۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا ہے کہ ایران سے معاہدہ قبول کرنے کے سوا
कोई चारा नहीं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने जनूबी लबनान में हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा हमलों में 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में जनूबी लबनान के इलाके बिन्ते जबैल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने जिला सोर के देहात काना, बाजोरिया, रशकानिया और शहर समेत जिला नबतिया की बल्दिया कुफर तनवीर पर फ़िज़ाई हमले किए। सेहूनी फ़ौज ने 24 कस्बों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाके खाली करने की धमकी दे दी है। गजा और मगरबी किनारे में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। कहा, गजा में 70% से ज़ायद फ़लस्तीनी पीने के पानी की कमी का शिकार है। फंड्स की कमी की वजह से पहले से मौजूद इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। इस साल मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने 1000 से ज़ायद हमले किए। 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनी आबादियाँ मुतासिर हुई। हज़ारों फ़लस्तीनी घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के राबता करने पर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, तमाम तिजारती जहाज़ फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल करें क्योंकि वो आपने हुर्मुज़ में अमन और सलामती को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। रूबियो ने वाज़ेह किया, अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ जयशंकर ने एक्स पर लिखा था, मैं मार्को रूबियो से खलीज में अमरीकी बहरिया के हमलों पर शदीद एहतजाज किया है। इस्लामाबाद माहिदे पर दस्तखत का करीबाना तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीरी कौज़ और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील है, अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकालना चाहिए। ऐसे मसाइल के हल के लिए सियासी अमल और पार्लिमान मुनासिब फोरम हैं, सड़कें नहीं। उनका कहना था, इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी सियासी हल के हसूल के लिए पुरअज़्म है। मसाइल के मुनसिफाना हल के लिए ट्रुथ एंड करेंसी एक्शन कमीशन के क़याम की कोशिश करेंगे। कश्मीर के अवाम को बार बार एहतजाज और गैर यकीनी सूरत हाल से नहीं गुजरना चाहिए। तमाम फरीक मुत्तफ़िक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जारी नोटिफिकेशंस का जायज़ा ले सकती है। मुलव्विस अफराद को जवाबदेह ठहराने और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। पुरअज़्म है बेकसूर अफराद को दूसरों के गलत इक़दामात का खुमियाजा न भुगतना पड़े। दुनिया कह रही है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमन का क़याम हुआ, इससे पूरी दुनिया की मईशत को फ़ायदा होगा। वज़ीर इत्तलात तारड़ का अपोजिशन को जवाब, कहा, काश उस वक्त आपने मीसाक मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ ने इस ऐवान में कहा था कि मेरी पूरी जमात जेल में है मगर फिर भी पाकिस्तान की खातिर कहता हूँ, आओ मीसाक मईशत करें। दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के क़याम किरदार अदा किया है। पूरी दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से न सिर्फ अमन का क़याम हुआ है बल्कि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे बेनिफिट करेंगी। हम फख्र से कह सकते हैं कि आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा दौर आया था, इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी, ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था, मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की आवाम को बचाएं। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुद्ध हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए, तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। वज़ीर इत्तलात ने अपने खिताब में हक़ाइक़ मस्क किए। क्या अता तारड़ ने PTI का IMF को लिखा गया ख़त पढ़ा है? तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अदलिया, उसूल, आइन और कानून की बात की। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं हुकूमत के पेश करदा आदाद शुमार गलत हैं। हुकूमत मुआशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ से मनाजरा कर ले। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है।